सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। गौड़ी महला पहला, गुर प्रसादी बूझ ले तो होए नबेरा। कर कर नाम निरंजना, सो ठाकर मेरा। गुर प्रसादी बूझ ले तो होए नबेरा। कर कर नाम निरंजना, सो ठाकर मेरा। बिन गुर शब्द न छूटिए, देखो विचारा। जे लख कर्म कमावही, बिन गुर अंधियारा। रहाओ अंधे अकली बाहरे, क्या तिन स्यों कहिए। बिन गुर पंथ न सूझई, कित बिद निर्बहिए। कोटि को खरा कहै, खरे सार न जानै। अंधे का नौ पारखू, कली काल बडानै। सूते को जागत कहै, जागत को सूता। जीवत को मुआ कहै, मुए नहीं रोता। आवत को जाता कहै, जाते को आया। पर की को अपनी कहै, अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कहै, कड़ुए को मीठा। राते की निंदा करहै, ऐसा कल मह डीठा। चेरी की सेवा करहै, ठाकर नहीं दिसै। पोखर नीर बरोलियै, माखन नहीं रीसै। इस पद जो अरथाए ले, सो गुरु हमारा। नानक चीनै आप को, सो अपर अपारा। सब आपे आप बरतदा, आपे परमाया। गुर कृपा ते बूझिए, सब ब्रह्म समाया। गुर कृपा ते बूझिए, सब ब्रह्म समाया। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। आओ मनां दीआं खिंडियां होईयां विरतियां नूं करिए एकागर, करिए रसना पवित्र ते बोलीए सारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 229 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਾਉ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਠਹਿਰੋ,
रुको, सोचो, विचारो, फिर अगे तुरियो। इस करके सब तो पहला आपां रहाऊ दीआं पंक्तियां दी विचार करांगे। रहाऊ दीआं पंक्तियां, बिन गुर शब्द ना छूटीਐ, देखो विचारा, जे लख कर्म कमावही, बिन गुर अंधियारा। रहाऊ। महाराज समझा रहे हैं गुरु नानक बाबा जी, बिन गुर शब्द ना छुट्टी है। बिना गुरु दे ज्ञान तो, बिना शब्द दे ज्ञान तो ऐ मनुख तू छुट नहीं सकदा इस माया दे जंजाल तो। देखो विचारा, भावें तू ये विचार करके देख ला। जे लख कर्म कमावही, बिन गुर अंधियारा। रहाओ। जे तू लखां भी यतन करें अपनी मर्जी दे नाल, अपनी मर्जी दे कर्म कमावें, लखां ही कर्म कांड करदा रहें, ओदी तिल जिन्नी भी कीमत नहीं पैंदी। महाराज समझा रहे हैं, बिन गुर अंधियारा, क्योंकि अंदर तेरे हनेरा ही रहेगा। अंदर प्रकाश तां जाएगा जे शब्द का ज्ञान अंदर जाएगा। गुरबाणी इस जग मह चानण, कर्म बसै मन आए। सानू सिखां नू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ इसे करके लाया कि आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। जो प्रभ को मिलबो चहै, खोज शब्द मेले। बिन गुर अंधियारा, तेरे अंदर हनेरा बनया रहेगा। जे 100 चंदा उगवै, सूरज चढ़े 1000, इते चानण होंदियां, गुर बिन घोर अंधार। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाणे। बाहरली दुनिया दे सियाणे होर हुंदे आ, ते इधर जिहड़े धर्म दे खेतर दे विच सियाणे हो जांदे आ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। क्योंकि असी अकल कित्थों लैनी है? अकल दे नाल ही साहिब की सेवा की जा सकती है। गुरबाणी का फरमान आ, अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझिए, ते अकली कीचै दान। ते अकल कित्थों लैनी है? अकल असी लैनी है गुरु ग्रंथ साहिब जी तो। गुरु तो अकल लैनी है। गुरु तो बिना ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि गुरु तो बिना तो कुछ जे बाहरला ਆਪਾਂ देख लीए, कुछ कोई गड्डी सीखनी आ, पढ़ना, किसी भी खेतर दे विच जाना, गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। अपनी मर्जी नाल टक्करां ते गुरु दे मुताबिक चल के मिलाप आ सफलता। जिमें एक बच्चा सी, एक बच्चे नूं पता नहीं सी चैन किवें चढ़ाई दी आ, उहदी चैन उतर गई ते वो टक्करा मार रहा, मूँह सिर काला हो गया, उहदा बुरे हाल, वो तो चैन चढ़दी होई नहीं। कोले बैठा सी एक सियाणा बंदा, उन्हें गुर दस दिता, उन्होंने तरीका दस दिता कि भाई पहला पिछली जिहड़ी चैन आ, पिछली गरारी ते वो चढ़ा ला, बाद दे विच अद्धी चढ़ा के ते ऐ हैंडल मार दे ते तेरी चैन चढ़ जूगी। बच्चे ने उस तरह किया, 1 मिनट लग्या, चैन चढ़ गई। आपदियां टक्करां मारदा सी, मूँह सिर काला होया सी, चैन चढ़ी नहीं सी। वो तो वीर तो, सियाणे तो, गुरु तो, उस्ताद तो पुछ के जिमें कीता ते वो सफल हो गया। कोई भी इंजन बंदे आपां, हर काम दे विच उस्ताद दी, गुरु दी लोड़ आ। ते अध्यात्म दे खेतर दे विच, क्योंकि माघ दा महीना चल रहा है, इस महीने दे विच सानू वध तो वध वो परमात्मा दे नेड़े होण दी जुगती पता होवे। क्यों गुरु तो बिना वो भी नहीं प्राप्त हो सकती। इस करके गुरु नाल जुड़ना, शब्द नाल जुड़ना बहुत ही जरूरी है। शब्द दे नाल जुड़ के ही मनुख नूं पता लगदा भी ये माया दा देश आ, इहदे विच फस चुकिया मैं, इहदे चों निकलण दे वास्ते शब्द दे ज्ञान दी मैनू जरूरत है। इस करके महाराज समझा रहे हैं, बिन गुर शब्द ना छुट्टी है, देखो विचारा, जे लख कर्म कमावही, बिन गुर
ਅੰਧਿਆਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੇਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਚੱਕੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਬਸੇ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਜੇ ਨਾਮ ਆ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਉਮੈ ਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਭਾਈ। ਆਓ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝ ਲੇ ਤੋ ਹੋਏ ਨਬੇਰਾ। ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਲੇਗਾ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝ ਲੈ ਤੋ ਹੋਏ ਨਬੇਰਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਝ ਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਨਾਮ ਨਰੰਜਨਾ ਸੋ ਠਾਕਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਐ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨਾ ਸੋ ਠਾਕਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੇ ਲੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹੀ ਬਿਨ ਗੁਰ ਅੰਧਿਆਰਾ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਕਿਆ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਹੀਐ। ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਨੇ ਆ। ਅੰਧੇ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਉਹ ਅਕਲੀ ਬਾਹਰੇ ਆ। ਕਿਆ 300 ਕਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਸਫਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੈ ਗਗਨ ਮਟਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੰਥ ਨਾ ਸੂਝੈ ਕਿਤ ਬਿਦ ਨਿਰਬਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਭਾਈ? ਜੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀ ਨਾ ਸਕੇ।
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਭਰਪੂਰ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੈਠਦੇ, ਇਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੰਥ ਨਾ ਸੂਝਈ, ਕਿਤ ਬਿਦ ਨਿਰਬਹੀਐ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਨਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੋਟੇ ਕੋ ਖਰਾ ਕਹੈ, ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੋਟੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਰੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਆ ਮਨੁੱਖ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਧੋਖੇ ਠੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਟ ਅਕਲ ਹੋਊਗੀ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨੋ ਪਾਰਖੂ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਬਿਡਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਇਹ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਉ ਪਾਰਖੂ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਬਿਡਾਣਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਰਖੂ ਸਮਝਣਗੇ, ਪਾਰਖੂ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੂਤੇ ਕੋ ਜਾਗਤ ਕਹੈ, ਜਾਗਤ ਕੋ ਸੂਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਜਾਗਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਈ ਸਿਆਣਾ, ਬੜਾ ਐਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਾਗਤ ਕੋ ਸੂਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਮਲਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਧਰ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਜੀਵਤ ਕੋ ਮੂਆ ਕਹੈ, ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਰੋਤਾ। ਜੀਵਤ ਕੋ ਮੂਆ ਕਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵਤ ਕੋ ਮੂਆ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਸ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਰੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਉਹ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਲੋਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਵਤ ਕੋ ਜਾਤਾ ਕਹੈ, ਜਾਤੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਆਵਤ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗਤ ਆਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਜਗਤ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਵਤ ਕੋ ਜਾਤਾ ਕਹੈ, ਜਾਤੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਪਰ ਕੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਹੈ, ਆਪਨੋ ਨਹੀਂ ਭਾਇਆ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਕੀ ਕੋ, ਪਰਾਏ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ, ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ। ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ
ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਹੈ ਆਪਣੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਮੀਠੇ ਕੋ ਕੌੜਾ ਕਹੈ ਕੜੂਏ ਕੋ ਮਿੱਠਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਕੋ ਕੌੜਾ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭੋਜਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੌੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਠੇ ਕੋ ਕੌੜਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਇਹ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਈ, ਕਿ ਮੀਠੇ ਕੋ ਕੌੜਾ ਕਹੇ ਕੜੂਏ ਕੋ ਮਿੱਠਾ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨੈਣ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਨੈਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਅੜਾਟ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੌੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨੈਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ੜਾਟ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਠੇ ਕੋ ਕੌੜਾ ਕਹੈ ਕੜੂਏ ਕੋ ਮਿੱਠਾ। ਰਾਤੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਐਸਾ ਕਲ ਮਹਿ ਡੀਠਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਾ ਕਲ ਮਹਿ ਡੀਠਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਊਗੀ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਆ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੈ। ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਬੀਠਲ, ਗੋਡ। ਚੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਹਿ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਉਂਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਬਰੋਲੀ ਹੈ ਮਾਖਨ ਨਹੀਂ ਰੀਸੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਬਰੋਲੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਨੇ ਹੀ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਧਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੱਖਣ ਅਵਸ਼ ਆਏਗਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਬਰੋਲੀ ਹੈ ਮਾਖਣ ਨਹੀਂ ਰੀਸੈ। ਮੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਏ ਲੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਇਸ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਏ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉਲਟੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅਸਲ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ
ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਟਾਇਆ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਪਦ ਜੋ ਅਰਥਾਏ ਲੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਮਝ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆਪ ਕੋ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆਪ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨਾਨਕ ਚੀਨੈ ਆਪ ਕੋ ਸੋ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਹਰਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਗਣ ਹੀ ਬੜੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਆਪੇ ਪਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਪਰਮਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਰਮ ਜੀਏ ਵੀ ਆਪੇ ਪਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਰਥ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੇ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਮਨੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੂਝੀਐ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਭਾਈ। ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇਲਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਵਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਸਾੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਤੱਕ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾਮ।
ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਲਿਆ ਉਹ ਸਫਲ ਜੀਵਨ, ਆਨੰਦਤ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਲ ਕਲ ਭੱਜ ਨੱਠ ਜੇ ਉਹ ਐਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਖ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਵਾ ਪੜਵਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੇਦਾਵਾ ਸਾਡਾ ਪਾਟ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਆਨੰਦਤ ਜੀਵਨ ਇੱਥੋਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਜੀ ਰਹੀਏ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਰੋਗ, ਕੋਈ ਸੋਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।